خیر مقدم، آئیے شروعات کرتے ہیں جموں کشمیر کی خبروں سے۔ نگام شوپیاں میں ہوئے انکاؤنٹر میں البدر کے 3 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے۔ ایک ملیٹنٹ نے خود سپردگی کی۔ ان چاروں نے حال ہی میں ملیٹنٹ صفوں میں اختیار کی تھی شمولیت۔ انکاؤنٹر کے شروع ہوتے ہی 44 آر کے کمانڈنگ افسر نے خود انکاؤنٹر کے مقام کے قریب جا کر ملیٹنٹوں کو خود سپردگی کرنے کی اپیل کی۔ رات بھر یہ کوشش مسلسل جاری رہی۔ اس کے بعد توصیف احمد نامی ایک ملیٹنٹ راضی ہوا خود سپردگی کے لیے۔ سرنڈر کی اپیل پر ملیٹنٹوں نے پھینکے فورسز پر گرینیڈ۔ بعد میں فورسز کی جوابی کارروائی میں 3 ملیٹنٹ ہو گئے ہلاک۔ کووڈ ضوابط کے تحت تینوں کی تدفین لائی جائے گی عمل میں۔ انکاؤنٹر کے دوران ملیٹنٹوں کو خود سپردگی کے لیے آمادہ کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ کو بھی لی گئی تھی مدد۔ ادھر سرنڈر کرنے والے توصیف نامی ملیٹنٹ نے بھی خود سپردگی کے بعد دیگر ملیٹنٹوں سے اپیل کی تھی کہ وہ بھی کریں سرنڈر۔ ضلع ڈوڈا کے چوکیان جودھپور علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹوں کی کمین گاہ کو کیا تباہ۔ کمین گاہ سے کچھ ہتھیار، بارود سے بھرے 2 پریشر کوکر، دھماکہ خیز مواد اور دیگر میٹیریل ہوا برآمد۔ ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد فورسز نے اس جنگلاتی علاقے میں تلاشی کارروائی کر دی تھی شروع۔ اس دوران کمین گاہ کا لگایا گیا تھا پتہ۔ مانا جا رہا ہے کہ یہ ساز و سامان ان ملیٹنٹوں کا تھا جو پہلے سے اس علاقے میں سرگرم تھے اور بعد میں وہ ہلاک کیے گئے۔ ضلع سانبا کے بین الاقوامی سرحد پر گزشتہ شب فورسز نے ایک درانداز کو مار گرایا۔ بی ایس ایف عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وارننگ فائر کے باوجود درانداز نے سرحد عبور کرنے کی کوشش کی، بعد میں اسے کر دیا گیا ہلاک۔ بی ایس ایف نے جب پاکستانی رینجرز کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے لاش لینے سے کر دیا انکار۔ لاش کو سانبا کے ضلع اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا۔ درانداز کے پاس سے پاکستانی کرنسی کے 150 روپے ہوئے برآمد۔ سینئر علیحدگی پسند لیڈر اور تحریک حریت کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی کے جسد خاکی کو ان کے آبائی گاؤں تکیپورہ لولا پہنچایا گیا۔ انتظامیہ نے ان کی نماز جنازہ میں صرف چند لوگوں کو ہی شرکت کرنے کی دی تھی اجازت، بعد میں ان کی تدفین لائی گئی عمل میں۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پھولے نے کہا کہ سری نگر کے اسپتالوں کے 80% بیڈ بھرے ہوئے ہیں کووڈ مریضوں سے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سری نگر کے کووڈ سینٹروں میں آکسیجن کی سہولت سے لیس 4 سے 500 بیڈ ہو جائیں گے میسر۔ پھولے نے حج ہاؤس اور انڈور اسٹیڈیم سمیت دیگر کووڈ سینٹروں کا تفصیلی لیا جائزہ۔ ڈی سی سری نگر محمد اعجاز اسد سمیت محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران کے ان کے ہمراہ۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو گھبرانے کے بجائے کووڈ گائیڈ لائنز پر کرنا چاہیے عمل۔ چیسٹ ڈیزیز اسپتال جموں میں بیڈز کی کمی کا مسئلہ پیدا ہونے کی شکایت ہو رہی ہے۔ موصول تفصیلات کے مطابق کئی کووڈ مریضوں کو بھی بھرتی نہیں کیا جا رہا ہے اسپتال میں۔ بیڈز کی عدم فراہمی کی وجہ سے یہ مریض کھلے آسمان کے نیچے رہنے کو ہے مجبور۔ حج ہاؤس سری نگر کو کووڈ اسپتال میں کیا گیا تبدیل، یہاں 100 بیڈ ہیں موجود۔ اتھرڈ نامی غیر سرکاری تنظیم نے ضلع انتظامیہ کی اشتراک سے ریکارڈ مدت میں حج ہاؤس کو اسپتال میں کیا تبدیل۔ یہ غیر سرکاری تنظیم کافی وقت سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہی ہے کام۔ 2014 کے سیلاب اور دیگر قدرتی آفات میں تنظیم نے نمایاں کام کیا انجام۔ اسپتال کے تمام دیگر امور کا ذمہ ہے ضلع انتظامیہ پر۔ ضلع پلوامہ کے بیگم باغ علاقے میں دوپہر بیرونی ریاست کے ٹرک کے اندر ڈرائیور کی پائی گئی لاش۔ بتایا جاتا ہے کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ڈرائیور کی رات کو سونے کے دوران ہو گئی موت۔ گاڑی میں موجود ہیلپر نے کل دوپہر کو مقامی لوگوں کی مدد سے پولیس کو ڈرائیور کی موت کی دی اطلاع۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر دونوں طرف سے ٹریفک کو چلنے کی تھی اجازت۔ شاہراہ پر صبح سے ہی شدید ٹریفک رہا جام۔ 2000 سے زائد مسافر اور مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں ٹریفک جام۔ جموں کشمیر میں کورونا وائرس کے 4926 نئے مثبت کیس کیے گئے ہیں درج۔ جموں میں 1685 اور کشمیر میں 3241 کیس آئے ہیں سامنے۔ 2836 مریض بھی ہوئے ہیں صحت یاب۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں 52 کورونا مریضوں کی ہوئی موت۔ جموں میں 34 اور کشمیر میں 18 مریضوں کی ہوئی موت۔ یوٹی میں 41,666 ایکٹیو پازیٹیو کیس۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر کا کہنا ہے کہ کووڈ ویکسین دیا جائے گا ہر شخص کو۔ انہوں نے ویکسین کی کچھ کمی کا اعتراف کرتے ہوئے یقین دلایا کہ اس سلسلے میں تیزی سے ہو رہا ہے کام۔
انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے لیے ویکسین کرایا جائے گا میسر۔ انتظامیہ کے متعدد اپیلوں کے باوجود سری نگر میں کورونا گائیڈ لائنز کی جا رہی ہے خلاف ورزی۔ شہر کے کئی علاقوں میں پابندی کے باوجود کھولی گئی دکانیں، جس کے نتیجے میں انتظامیہ نے جواہر نگر علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے کئی دکانوں کو کیا سیل۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے پولیس کے ہمراہ کورونا کرفیو کو سختی سے عملانے کے لیے کئی مقامات کا کیا دورہ۔ انہوں نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ آئیں باہر۔ ڈی سی نے افسران کی ٹیم کے ہمراہ کئی گھنٹوں تک از خود گاڑیوں کی کرائی چیک۔ غیر ضروری نقل و حرکت کی پاداش میں کئی افراد پر عائد کیا گیا جرمانہ، کئی گاڑیوں کو کیا گیا ضبط۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے کئی دکانوں کو کیا گیا سیل۔ ڈی سی نے کہا کہ کسی قسم کی خلاف ورزی کو نہیں کیا جائے گا برداشت۔ ٹنگمر کے درنگ میں ایک سڑک معاملے پر دو گروپوں کے درمیان چل رہا تنازع۔ اس کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں تحصیلدار ٹنگمر۔ تحصیلدار کے مطابق پولیس میں کام کر رہے ایک شخص نے ان پر آفس کے اندر ہی کیا حملہ، جس پر تحصیلدار نے کارروائی کی۔ کپواڑہ میں ہر طرف برطرف کیے گئے محکمے دیہی ترقیات کے ملازمین نے ان کے اوپر لگائے گئے الزامات کو کر دیا مسترد۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران ان ملازمین نے اپنی یونین لیڈران کے ہمراہ کہا کہ رقومات کی نہیں ہوئی ہے کوئی خود بخود۔ انہوں نے کہا کہ رقومات ایک مد سے دوسرے مد میں کی گئی ہیں منتقل۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس کام میں محکمے کے اعلیٰ افسران شامل ہیں، مگر جان بوجھ کر 3 عارضی ملازمین کو بنایا گیا ہے نشانہ۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ اس فیصلے پر کی جائے نظر ثانی۔ کھیریو پامپور سے تعلق رکھنے والے جسمانی طور پر معذور معراج الدین صوفی مفلسی کی زندگی کر رہے ہیں بسر۔ معراج الدین کے 2 بچے بھی جسمانی طور پر ہیں ناقص، اس کی وجہ سے یہ تینوں باپ بیٹے غربت کی زندگی کر رہے ہیں بسر۔ کورونا بحران کے بیچ ماہ سیام میں سب سے زیادہ غریب طبقہ ہوا متاثر۔ اسی کے پیش نظر جمعیت اہل حدیث نے غریبوں کو مفت میں کھانے کی اشیاء پر مشتمل کٹس فراہم کرنے کا اٹھایا بیڑا۔ یہ مہم جمعیت ریلیف مشن کے تحت کی گئی ہے شروع۔ جمعیت کی طرف سے تقسیم کی جانے والی کٹس میں رمضان میں استعمال میں آنے والی تمام چیزیں کی گئی ہیں شامل۔ جمعیت کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عبداللطیف نے عوام سے مہم کو کامیاب بنانے کی اپیل۔ گاندربل میں جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے کام کر رہی ایک غیر سرکاری تنظیم کورونا وبا کے اس دور میں لوگوں کی کر رہی مدد۔ وہ لوگوں کو فوڈ کٹس، ادویات اور ڈاکٹروں کی سروس کے علاوہ دیگر مدد کر رہے ہیں فراہم۔ درگاہ حضرت بل سری نگر میں ضرورت مندوں میں فوڈ کٹس کی تقسیم کی گئی۔ فاروق رنزو شاہ نے ضرورت مندوں میں کٹس کی تقسیم۔ کانگریس لیڈر سلمان نظامی کووڈ مریضوں اور لاک ڈاؤن سے متاثر افراد کی مدد کا جاری رکھے ہوئے ہیں سلسلہ۔ سلمان نظامی ملک بھر میں لگ بھگ 2000 رضاکاروں کے گروپ کی کر رہے ہیں سربراہی۔ مختلف حلقوں سے اس گروپ کے کام کی ہو رہی ہے ستائش۔ پلوامہ میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہونے کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے لاک ڈاؤن بدستور جاری رکھنے کا کیا اعلان۔ اس کے پیش نظر قصبہ پلوامہ سمیت دیگر علاقوں میں تمام کاروباری سرگرمیاں رہیں معطل۔ انتظامیہ کی جانب سے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے لوگوں کو باہر نہ نکلنے کی گئی تلقین۔ ایڈیشنل ڈی سی پلوامہ الطاف احمد خان نے ڈسٹرکٹ اسپتال پلوامہ کا دورہ کر کے کووڈ مریضوں کے لیے کی گئی سہولیات کا لیا جائزہ۔ پلوامہ ڈسٹرکٹ اسپتال کو صرف کووڈ مریضوں کے لیے رکھا گیا ہے مخصوص۔ میڈیکل بلاک ترال میں کورونا مثبت کیسوں میں مسلسل ہو رہا ہے اضافہ۔ بلاک کے 14 گاؤں کو انتظامیہ نے کنٹینمنٹ زون دیا ہے قرار۔ ترال میں سخت پابندیاں رہیں عائد۔ بانڈی پورہ میں کورونا کیسز میں مسلسل درج کیا جا رہا ہے اضافہ۔ کیسز پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ نے لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں کی ہے مزید سختی۔ بانڈی پورہ قصبے میں کورونا کے نئے معاملات سامنے آنے کے بعد انتظامیہ نے کئی علاقوں کو کنٹینمنٹ زون دیا ہے قرار۔ دھوبی کنزر میں قائم ریجنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کو کووڈ اسپتال میں کیا گیا تبدیل۔ ایس ڈی ایم گلمرگ سمیر احمد جان نے اس اسپتال کا کیا دورہ۔ انہوں نے انتظامیہ کو حتمی شکل دینے کی غرض سے لیا جائے گا۔ ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے کورونا سے متاثرہ لوگوں کی مدد فراہم کرنے کی غرض سے مددگار نامی پروگرام کیا شروع۔ انتظامیہ نے عوامی شکایات اور سوالات کے لیے ایک کووڈ-19 انٹریکٹیو وائس ریسپانس سسٹم دیا ہے ترتیب۔ ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے علماء، امام مساجد، خطیبوں اور اوقاف سے سول سوسائٹی ممبران کے ساتھ کی میٹنگ۔ کورونا کے خلاف جنگ میں لوگوں کے تعاون پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ ڈی سی نے کہا کووڈ کے خلاف جنگ میں
मजहबी रहनुमाओं, औकाफ के ममबरान और सिविल सोसाइटी का अहम रोल। जिला रामबन के सब डिवीजनल गोल में मार्केट की गई चेकिंग, कीमतों में गैर जरूरी इजाफा करने के वाले दुकानदारों से जुर्माना किया गया वसूल। गोल के नायब तहसीलदार जावेद अहमद, तहसील सप्लाई अफसर बशीर अहमद और मुतल्लिका महकमों की टीम ने की मार्केट चेकिंग। कुपवाड़ा कस्बे में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन की हिदायत पर मार्केट चेकिंग दी गई अंजाम। जरूरी अशिया की कीमतों को एतदाल पर रखने के लिए कहा गया। इंचार्ज चेकिंग स्क्वाड रियाज अहमद ने सब्जी फरोशों और दीगर जरूरी सहूलियात का लिया जायजा। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने RNV और PMGSY के इंजीनियर्स को हिदायत दी कि वो मंसूबों पर काम की रफ्तार को करें तेज। खनबल में अफसरान के एक इजलास की सदारत करते हुए DC ने अफसरान पर जोर दिया कि वो तमाम मामलात को मुकर्रर वक्त के अंदर हल करें। DC डोडा विकास शर्मा ने भद्रवा का किया दौरा। उन्होंने कोविड से निपटने के हवाले से किए गए इंतजामात का लिया जायजा। उन्होंने क्वारंटीन सेंटरों का दौरा किया और SDH भद्रवा में मुख्तलिफ उमूर का लिया जायजा। DC राजौरी राकेश कुमार ने GMC राजौरी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के काम का लिया जायजा। इस प्लांट को जल्द ही किया गया है चालू। DC ने इस सिलसिले में पूरी तफसीलात की हासिल। पुंछ में जिला इंतजामिया के अहकामात पर मास टेस्टिंग की गई है शुरू। पुंछ शहर के हर दाखिली और खारजी रास्तों पर टेस्टिंग सेंटर किए गए कायम। कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस के पेश नजर महकमा सेहत ने मास टेस्टिंग मुहिम का किया आगाज। बानिहाल बाजार में लोगों की देखी जा रही है भीड़। बानिहाल में कई रोज से कोरोना से मुतासर केसों की तादाद में बतदरीज हो रहा है इजाफा। 5 अफराद की मौत भी हुई है वाक़ई। कमिश्नर सेक्रेटरी GAD मनोज कुमार द्विवेदी ने DC कठुआ समेत दीगर अफसरान के साथ की मीटिंग। जिले की तरक्की को लेकर किया गया तबादला ख्याल। इस बात पर भी जोर दिया गया कि कोरोना को लेकर एहतियाती तदाबीर में किसी भी तरह की न आने पाए कोई कमी। राजौरी के रिहायशियों ने राजौरी और पुंछ के इंतजामिया से तारीखी मुगल रोड के जल्द खोलने की अपील की। उनका कहना है कि सड़क पर से बर्फ हटाने के बाद भी सड़क को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए नहीं किया गया है बहाल। सड़क के बंद होने की वजह से दोनों सरहदी अजला की मईशत बुरी तरह हो रही है और असरअंदाज मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए कश्मीर मुंतकिल करने में मुश्किलात दरपेश। के रिकॉर्ड तोड़ मामले 24 घंटों में मिले 4,12,262 नए केस। 3,980 मरीजों की हुई मौत। 3,29,113 मरीज ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 335 अफराद हुए हलाक। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 12,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 86 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के वजीर नरोत्तम मिश्रा का बयान, रियासत में कम हो रहा है कोरोना। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर ने मचा रखी है तबाही। एक दिन में 161 अफराद बन गए लुक़मा जल। 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा मामले आए सामने। कोरोना वबा की वजह से गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। रियासत में 10 मई से 24 मई तक नाफिज रहेगा सख्त लॉकडाउन। शादियों, मजहबी मकामात पर भी रहेगी पाबंदी। कोरोना ने रेल के पहियों पर लगाया ब्रेक। रेलवे का बड़ा फैसला। 9 मई से 28 ट्रेनों को अगले हुक्म तक किया बंद। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया तशवीश का इजहार। सरकार से पूछा, तीसरी लहर की चपेट में बच्चे आ गए तो माँ बाप क्या करेंगे, आपकी तैयारी क्या है? आज है रमजान का आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा। उलमा और मसाजिद कमेटी ने लोगों से घरों में नमाज अदा करने की अपील की। कोरोना के खात्मे के लिए मुसलमानों से दुआ की गुजारिश। जयपुर की जामा मस्जिद की कमेटी ने पूरे शहर के मुसलमानों से अपील की है कि वो जुमतुल विदा की नमाज घर पर ही अदा करें। सिर्फ चंद लोग जामा मस्जिद में अदा करेंगे नमाज। जामा मस्जिद कमेटी के सदर नईमुद्दीन कुरैशी ने बताया कि हर साल 5 से 7 लाख मुसलमान जामा मस्जिद में नमाज अदा करते थे, मगर कोरोना गाइडलाइन पर अमल करना जरूरी है।
इसलिए मुसलमान घरों में नमाज अदा करें और कोरोना के खात्मे की दुआ करें। बिहार में 15 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन है। इसको देखते हुए मुस्लिम तंजीमों ने मुसलमानों से कोरोना गाइडलाइन पर अमल करने के साथ साथ अलविदा की नमाज को घर पर पढ़ने की अपील की। कुल हिंद आइम्मा मसाजिद बिहार के रियासती सदर मौलाना सज्जाद अहमद नदवी ने मसाजिद के इमाम से अपील की है कि मस्जिदों में अलविदा जुमे का नहीं किया जाए एहतमाम। पिछले साल की तरह इस बार भी ईद मनाए सादगी के साथ। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक ने मुसलमानों से की अपील। जमीयत के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा, कोरोना वबा की वजह से हालात बने हुए हैं संगीन। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच जूनियर डॉक्टरों ने हुकूमत से 3 दौर की बातचीत के बाद अपनी हड़ताल कर दी खत्म। जूनियर डॉक्टरों ने अपने मुतालबात को लेकर मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से उनकी रिहाइशगाह पर की थी मुलाकात। हुकूमत ने जूनियर डॉक्टरों के मुतालबात पर गौर करने का दिलाया यकीन। हुकूमत के वादे के बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल ली वापस। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में तिब्बी खिदमात फिर हुई बहाल। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर और कोरोना कर्फ्यू के नफाज से अवाम की मुश्किलात होगी न गुफ्तबा। कोरोना कहर में समाजी तंजीमों पेश कर रही हैं मिसाल खिदमात। कोरोना कहर में सरकारी वादे हुए। औरंगाबाद शहर में कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घंटों कतार में लगे रहने के बावजूद कोरोना की दूसरी खुराक मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, जिसकी वजह से सुबह से कतार में लगे लोगों में पाई जा रही है बरहमी। लॉकडाउन में बिलावजह फिरने वालों की अब खैर नहीं। अकोला में इंतजामिया ने ऐसे अफराद को जबरदस्ती कोरोना की जांच के लिए कर दिया है मजबूर, जिसके सबब अब पुलिस को सड़कों पर भीड़ कंट्रोल करने में हो रही है आसानी। कर्नाटक के रायचूर में मिली समाजी तंजीमों के लीडरों ने कोरोना वबा के पेश नज़र जमुअत अलविदा के मौके पर घरों पर नमाज अदा करने की मिल्लत इस्लामी से की अपील। अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर और कुल हिंद जमीयत काउंसिल के रुकन मोहम्मद इकबाल ने कहा कि समाजी दूरी से ही कोरोना वबा पर पाया जा सकता है काबू। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के पेश नज़र फर्जन तौहीद की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकारी गाइडलाइंस की करे पाबंदी। उन्होंने जुम्मत अलविदा, शब कदर और ईद सईद के मौके पर कोरोना से निजात के लिए बारगाह खुदाबंदी में दुआ करने की अपील की। पुणे के अस्पताल में डॉक्टर मुकुंद और उनकी अहलिया कोरोना मरीजों का कर रहे इलाज। डॉक्टर मुकुंद के खानदान पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी वालिदा और भाई कोरोना से मुतासर हो गए और वालिद की कोरोना से हो गई मौत। बंगाल तशद्दुद के सभी महलूकीन की वर्षा को दिया जाए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, नहीं भरती जाएगी किसी तरह की जानिबदारी। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने किया ऐलान। इलेक्शन कमीशन पर मद्रास हाई कोर्ट के तबसरे का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जजों को तहम्मुल का मुजाहरा करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन पर तबसरा सख्त है। केरल में मुकम्मल लॉकडाउन 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज। कोरोना गाइडलाइन पर होगा सख्ती से अमल। बंगाल चुनाव के बाद रियासत में भड़कने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात पर साधु संतों की नुमाइंदा तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मुस्लिम क़यादत पर संगीन इल्जामात किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि मगरबी बंगाल में होने वाले तशद्दुद में अक्सरियती फ़िरक़े के अफराद को बनाया जा रहा है निशाना। महाराष्ट्र के कल्याण स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों में डकैती करने का मंसूबा बनाने वाले 4 मुलजिमीन को पुलिस ने कब्ल वारदात के ही कर लिया गिरफ्तार। उनका एक साथी हो गया फरार। पुलिस के मुताबिक ये मुलजिमीन 6 दिन कबल ही जेल से रहा हुए थे और तवील मसाफती ट्रेनों में डकैती का बना रहे थे मंसूबा। अमरावती जिले के तारीखी शहर अचलपुर में बल्दिया स्कूल में एक खिदमत अंजाम दे रहे असातिज़ा ने बल्दिया दफ्तर में किया आंदोलन। असातिज़ा का इल्जाम है कि गुज़श्ता 4 माह से बल्दिया स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहे 120 असातिज़ा को नहीं दी गई तनख्वाह। बल्दिया अफसरान इनकी तनख्वाह की रकम दूसरी जगह कर रहे हैं खर्च। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह आज किसान कल्याण स्कीम को लेकर करेंगे वर्चुअल मीटिंग। रियासत के 75 लाख किसानों के अकाउंट में डालेंगे 1500 करोड़ रुपए। तेलंगाना में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का रैकेट बेनकाब। वरंगल पुलिस ने 3 अफराद को किया गिरफ्तार। 28 इंजेक्शन नकद रकम जब्त। 3500 के इंजेक्शन को 35,000 रुपए में फरोख्त करने का इल्जाम। वैक्सीन की किल्लत से हजारों अफराद बारी टीकाकारी के
मुंतजिर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को करना होगा इंतजार। स्टॉक आने के बाद मिलेगा टीका, डीएमएच का बयान। तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान 52 अफराद की मौत, 6026 मुतासरीन। जीएचएमसी में 1115 मामले दर्ज। गुज़श्ता दिनों से मुतासरीन की तादाद में देखी जा रही है कमी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने हैदराबाद में हेल्थ सेंटर का अचानक किया दौरा। फ्योर सर्वे, इलाज, तदबीरात का लिया जायजा। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में चोरी की कोशिश नाकाम। फाइनेंस कंपनी की दीवार तोड़कर चोरी की कोशिश, अलार्म होने से चोर हुए फरार। पुलिस ने दर्ज किया मामला। एपी में कोरोना की सूरत-ए-हाल संगीन। मुल्क भर में रियासत को चौथा मकाम। मुल्क में तेजी से फैलने वाले अजला में एपी के 7 अजला शामिल। आंध्र प्रदेश में कोरोना की नई शक्ल नहीं। रियासती वजीर इत्तलात व नशरियात की नानी का बयान। खौफजदा नहीं होने की आवाम से अपील। कोरोना के इंसदाद के लिए करनूल में कुल जमाती इजलास। आलमी वबा पर काबू पाने के लिए आवाम से ताउन करने के लिए ड्रोन ने की अपील। एपी में कल रहा कर्फ्यू का दूसरा दिन। पुलिस की चौकसी, बिलावजा घरों से निकलने पर जुर्माने। जगनमोहन रेड्डी की वर्चुअल मीटिंग। आरटीसी एरिया अस्पताल और बस डिपो का इफ्तिताह। रियासती वज़रा तकरीब में शरीक। कोरोना की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया अहम फैसला। 10 मई से 4 जून तक इलाहाबाद हाई कोर्ट रहेगा बंद। लखनऊ बेंच में भी रहेंगी छुट्टियां। कानपुर में जल्द दूर होगी ऑक्सीजन की कमी। सरकारी अस्पताल उर्सला में ऑक्सीजन प्लांट की तनसीब का काम जारी। रोजाना 150 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी होगी मुमकिन। आरएलडी सदर अजीत सिंह की कोरोना से मौत। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट करके दी जानकारी। अलीगढ़ में ऑक्सीजन की परेशानी मुसलसल बरकरार। मेंबर पार्लियामेंट सतीश गौतम आवाम को दिखा रहे हैं सब्ज बाग। कोरोना के दौर में पेट्रोल की कीमतों में हुए इजाफे से लोग परेशान। महंगाई की मार झेल रहे आवाम अचानक इजाफे से है नाखुश। सीएम नीतीश कुमार की अपील का पटना में दिखने लगा असर। होटल और शादी हॉल्स में मनसूख हो रही है शादियों की बुकिंग। कोरोना के बुरे हालात को देखते हुए सीएम ने की थी शादियां टालने की अपील। पटना आईजीआईएमएस में हड़ताल पर गई कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल नर्सें। काम बंद करके किया मुजाहरा। यकसा काम, यकसा तनख्वाह का मुतालबा। लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पटना से लेकर सभी छोटे बड़े शहरों में पुलिस मुस्तैद। बेवजह घर से बाहर निकल रहे लोगों को पुलिस सिखा रही है सबक। पटना में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का ऑडियो वायरल। डॉक्टर और मरीज के बीच बातचीत में एक इंजेक्शन के लिए मांगे 40,000 रुपए। लंबे अरसे के बाद आरजेडी लीडरों से रूबरू होंगे लालू प्रसाद यादव। 9 मई को करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जमानत मिलने के बाद से दिल्ली में बेटी के घर पर हैं लालू। दुनिया भर में कोरोना के 15 करोड़ 66 लाख से ज्यादा केस। 32,69,000 से ज्यादा हो चुकी है अमवात। मालदीव के स्पीकर और साबिक सदर मोहम्मद नशीद घर के बाहर बम धमाके में हुए जख्मी। मोहम्मद नशीद को अस्पताल में कराया गया है दाखिल। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक ने किया बड़ा ऐलान। कंपनी ने कहा कि स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन सिंगल खुराक की होगी काफी। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे बड़े डैम पर कर लिया है कब्जा। कदर के पुराने किले में कई महीनों की शदीद लड़ाई के बाद तालिबान का कब्जा। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।